મારું નામ અમૃતબેન ફુરસદ માણેક છે. હું આફ્રિકામાં આવી અને 77 વર્ષ થયા. મારી ઉંમર 94 વર્ષ છે. હવે મારા 3 દીકરા અને 3 દીકરીઓ છે અને તે છોકરાની દાદી અને નાની છું અને 24 છોકરાઓની પદ દાદી અને પદ નાની છું. Life journey of Amritlal Nemchand Shah. Born on 14th April 1934 in Nairobi, Kenya. My family background: I belong to the 10th generation of the Halari Visha Oshwal community, originating from Osia, Marwar province, India in 1700. My ancestral roots tied to soldiers who embraced Jain religion and settled near Jamnagar, forming a small kingdom known as Jamsahab. My early life in Kenya: my parents, Nemchand Fulchand and Leelaben Shah, married young with 11 siblings. In 1939, I started schooling at Parsi Anjuman School in Mombasa. In 1941, my family moved to India. I attended school in Jamnagar and Mumbai until 1949. I excelled academically and in sports like Amla Pipli, Narjal, Chakbilu, trade Vyapar monopoly snake and ladder. My return to Kenya and education: in 1950, I returned to Kenya, enrolled in Indian Republic High School. I encouraged my brother Jayanti Bhai to pursue further studies in the UK. Between 1954 to 1957, I studied electrical engineering at Faraday House, UK. In 1959, I travelled to Germany for advanced engineering training. My professional life and family: in 1960, I married Indu in Moshi and then moved to Kenya. In 1961, I joined Berkeley as an assistant electrical engineer. In 1962, we had our first son, Ashit, born. We relocated to Nakuru. In 1966, I helped revive Kabaji Canners in Subukia, then started Pan Plastics Limited in Mombasa. In 1967, I moved Pan Plastics Limited to Nairobi. My father passed away. My career and business: I expanded Pan Plastics Limited, introducing new products and technologies. I experienced a setback in 1990 when the company was destroyed in a fire. I supported our son Ashit in establishing Tredsector's tire business in 1995. My personal development and hobbies: I continued education with courses in consultancy, training, customer care, and leadership. I developed hobbies in sports: cricket, football, hockey, badminton, table tennis, garbas, and later at the age of 85 till date learned bridge and computer skills for international play. I thankfully survived the Westgate terrorist attack, learning resilience and the power of prayer. Travel and leisure: from 1998 onwards, I embarked on extensive international travel to UK, Australia, Mediterranean, and other European countries. Parting message for all youngsters: be bold, take initiative, and be courageous in pursuing your dreams and goals. Financial independence: start early in managing your finances and strive to be self-reliant. Continuous learning: always seek opportunities to learn and grow intellectually and personally. Guiding values: let your values and principles guide you in making decisions, especially during challenging times. Follow your heart, trust your instincts to pursue your dreams with passion and determination. ગાર્મન રામજી, હું ઇન્ડિયાથી આવ્યો 49માં સ્ટીમરમાં 13 દિવસે આવ્યો. પછી મમ્માસા ઉતર્યો. મમ્માસા મારા ભાઈ છે, મોટા ભાઈ, ત્યાં રહ્યો. પછી અઠવાડિયા પછી આવ્યો નાયરોબી. નાયરોબી મારા મોટા ભાઈ વીરપાભાઈ છે, એણે મને બહુ હેલ્પ કરી. પછી અહીંયા મારા કાકાની દુકાન હતી, એની સાથે રહ્યો 3-4 વર્ષ રહ્યો. પછી આપણે બુક્સ કીપિંગ કરી. પછી દુકાન સાથે જતા અમે બધા. પછી હું જુદો થયો. પછી મોટા ભાઈ હતા વીરપાભાઈ, એને બહુ મારી સાથે મને મહેનત કરાવી. પોતે મહેનત હતા. પછી હું બુક કીપિંગ કર્યું.
અહીંયા કાકાની દુકાનમાં. હમ. પછી હું જુદો થયો થોડો. પછી દુકાન મારે બનાવીની હતી કાયમન પીપળાલાલ, એની સાથે જોઈન્ટ થયો. પછી અહીંયાથી બીજે ગયો, મંબાસા ગયો પાછો. 6 મહિના મંબાસા રહ્યો. ને મંબાસા રશ્મિનું બર્થડે મંબાસા હતું, હમ 13/6/54. 54. પછી પાછો અહીંયા નાયરોબી આવ્યો. હું જુદો રહેતો હતો. પછી મને એમ થયું કે હવે બરાબર નથી, તો મારી બનાવીની તબિયત બરાબર નહીં. હમ. તો પછી એની સાથે દુકાન કરાવી. પછી અમે બદલાવાનું રહેવાનું રાખ્યું તો જુદું યોગ્યનું નગારા પાણીપત રોડ ઉપર. પછી અહીંયાથી બદલાયો. પછી આવ્યો અહીંયા નગારા, બીજા નગારા. પછી આવ્યો અહીંયા સેકન્ડ પાર્કલેન્ડ. પછી મેં પોતાનું એક ફ્લેટ લઈ દીધો મારા દીકરાએ. પછી અહીંયા એ વેચીને પછી હમણાં એની સાથે દીકરા સાથે જ છું. દીકરો મહેનત કરે છે ને એની સાથે એની વાઈફ છે વાસુ, એ સાથે જ અમે છીએ ને વાસુ. મને એક રૂમ આપ્યો છે, બસ આરામથી રહું છું. બધા ભેગા રહ્યો છો ઘરે? બધા રહેતા જ અહીં છે. સારું.
મારું નામ ગોચરભાઈ શાહ છે. મારો જન્મ સિંગજ ગામમાં 1928માં થયેલો ને મારા બા બાપુજી હું સાવ જ નાનો હતો ત્યારે ગુજરી ગયા હતા. એટલે મામાને ઘરે મોટા થયા હતા. હું 4 ચોપડી ભણ્યો ને ખેતીનું કામ કર્યું. હું કેન્યા 1948માં આવ્યો અને બહુ જ કામમાં મહેનત કરી. નાયરોબી કિસ્સુમને મબાસા ધંધો કર્યો. મારા લગ્ન મંજુલા સાથે 1954માં થયા અને અમારા એક દીકરો દીપક અને દીકરી દક્ષા છે ને તેમના દીકરા દીકરી છે અને હું પણ નાના છું. 2005માં હું અને મારા વાઈફ લંડન ગયા અને 17 વર્ષ લેસ્ટરમાં રહ્યા અને ત્યાં મંજુલાનું અવસાન થયું 18 વર્ષ પહેલાં. ત્યાર પછી હું પાછો કેન્યા આવ્યો અને મારી દીકરી દક્ષા સાથે રહું છું. મને આટલી લાંબી જિંદગી તંદુરસ્તી જિંદગી ભગવાને આપી છે તે માટે તેમનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. અને આજે મારું બહુમાન વિસાવસ્વાડ જ્ઞાતિએ કર્યું છે તો તે માટે તેમનો ખૂબ આભારી છું. થેન્ક યુ. ગુણાતીબેન મારું નામ. હા, અને હું 53ની સાલમાં આવી. હા હા, અને અહીંયા જીવન મારો સારો ગયો છે, બહુ સારો ગયો છે. પણ મેં બહારના કામ નથી કર્યા કાંઈ. ગામમાં રખડી છું, ગામમાં રખડી બધાના ઘર જોયા પહેલાં. હવે અત્યારે કોઈને ઘરે જવાતું નથી, હવે કોઈને ગમતું નથી. પહેલાં બધાને ગમતું હતું અને જેને કોઈ બોલાવે એને કામમાં મદદ કરવા જતી હતી. પણ મેં પૈસાથી મદદ નથી કરી, એમને મેં બધાને મદદ કરી છે અને મારું જીવન સારો ગયો છે. અને મને પાડોશ બધાય સારા મળ્યા છે. પણ મને 2 પાડોશ એવા મળ્યા તે મારી જિંદગી બગાડી નાખી છે. હા હા, બાકી તો હવે દેશમાં જન્મ લીધો હતો પણ દેશમાં માતરમાં ગરીબાઈ હતી, ગરીબાઈ હતી. Good morning and Jai Jinendra to everybody. This is a video of Hemkumarben Ramji Shah, who was born 96 years ago in Kirastra, India. She is also known as Pani Ben. After marrying Ramji Devraj Shah, she followed her husband to Kenya in 1948 and started a family, son Rashmikant and daughter Sulsha. She had gone to school for only 1 day, but later she realized that literacy was important, so started to learn how to read and write in Gujarati on her own and to read Hindi as well. Her interest was in Digambar Jain religion and she spent a lot of time reading Jain texts and wrote notes of what she had read. In addition, she took interest in singing religious songs. She has a charitable nature and has distributed many Jain books as well as helped the needy with material items and financial contributions. She likes to keep herself active and helps with household chores. She has gone through health problems like brain hemorrhage, COVID, shingles, vertigo, and others, but has bounced back to good health after each episode. Hemkumarben observes Jain principles in her daily life, which is quite disciplined as well. She thanks the Senior Social Committee of Visawashwal community for organizing today's event to honor the over 90 years old members of the community. Thank you. આ હિરજીભાઈની લાઈફ જર્ની. એનો જન્મ ઇન્ડિયામાં હતો. નાયરોબીમાં હાર્ડવેરનો બિઝનેસ ચલાવતા હતા. એની લાઈફસ્ટાઈલ એકદમ ડિસિપ્લિન અને રેગ્યુલર છે. ટાઈમસર ઉઠવાનું, જમવાનું અને સૂવાનું. એ ફક્ત એકવાર હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા છે ની રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરી માટે. એને કોઈ દિવસ બહુ દવા નથી લીધી. અત્યારના બી એક જ ગોળી થાઇરોઇડની ખાય છે. છેલ્લા 7 વર્ષથી એની ડિસેબિલિટી આવી ગઈ છે.
એ નાતીમાં ઘણું કામ કર્યું છે અને બહુ એક્ટિવ હતા. અત્યારના બી એની મેમરી એકદમ શાર્પ છે. આ એની સિક્રેટ છે ફોર હિઝ લાઈફ જર્ની ઓફ રીચિંગ 94 years. જય જીનેન્દ્ર, તમે અમને એપ્રિશિએટ કર્યા. થેન્ક યુ. Ladies and gentlemen, Jai Jinendra to everyone. Kanji Raimal Shah was born in 1933 in a large household of Rasanpur, in a family of 5 brothers and 4 sisters, which is around 40 kilometers away from Jamnagar. Currently, he is the only surviving sibling of the Raimal Sura family. Having completed schooling in Khambaria, he later moved to Mumbai in search for greener pastures. From an early age, he was determined to create a better future for himself and his family. His wife, Jayaben Kanji Shah, was born on 31st May 1934 in Nyeri into the Devchand Tetsi Harya family, which consists of 6 brothers and 4 sisters. She has witnessed the effects of the World Wars and the British colonialism in Kenya. She has been a strong Jainism follower, having done over 38 attais in her life. They got married on 14th November 1956 in Rasanpur, beginning a beautiful journey together which has been filled with countless memories. Kanjibai travelled to Kenya in 1956, where he initially worked in small businesses and pursued a career in the business field, when he founded A to Z Emporium Limited and later joined into Sipalis Limited. Through hard work and dedication, he has built into this business. Together, they have raised 2 children, Kailash and Sankul, who have been born in 1957 and 1969 respectively, who have been married to their partners Kusum and Bharti since 93 and 1994. They have proudly watched them grow and start families of their own. Their legacy continues through their 4 grandchildren, who have made them incredibly proud. Preet is a practicing doctor, Karishma a cardiac sonographer, Dhruti holds a degree in economics, and Sakshi is completing her university education. Kanjibai has been a working individual all his life and recently retired in 2020 during the COVID era. Nonetheless, he is always available to step in to support his children in running of the business. God has blessed them with great health and ensured they are comfortable in all aspects of life. As they celebrate their noble 90s, they reflect on their journey they've shared, the challenges they've overcome, and the many blessings they've enjoyed. Heartiest congratulations to everyone who has reached this milestone. મારું નામ દયાબેન પ્રભુલાલ શાહ છે. મારો જન્મ માસા 1932માં થયો હતો. 3 વર્ષની ઉંમરે માતુશ્રીએ પરલોક થયા. પછી તો નવા બા અને મોસ્ટી બા સાથે ઉછેર્યા હતા. મેં 7મા ધોરણ સુધીનું જ્ઞાન મેળવ્યું હતું. મારા લગ્ન 19 વર્ષની ઉંમરમાં મોસીથી પ્રભુલાલ શાહ સાથે થયા હતા. ઘર કામમાં ધર્મ ધ્યાન અને તપ કરતાં કરતાં 51 વર્ષ નીકળી ગયા. મારી 2 દીકરીઓ અને 1 દીકરો છે. જ્ઞાતિએ મને બહુ માન આપ્યું અને તેનો બહુ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. 90 વર્ષમાં એક સંદેશ આપું તો એ છે કે ધર્મ અને સદગુણોનું પાલન કરી અને જીવન જીવવું. મને બહુ સરસ વાત કરી કે મને ફિલ્મનો બહુ શોખ હતો. બહુ શોખ. ઝૂલા તમે નામેથી સાંભળ્યું હોય, એ બહુ મારી ફેવરેટ ફિલ્મ હતી. મારું નામ છે જયંતિલાલ, બાપુજીનું નામ છે કરમસિંહ અને દાદાનું નામ છે મેઘજી. અત્યારે 93 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા મને. 93 વર્ષ. મારા શરીરની અંદર આ પગની અત્યારે આર્થરાઇટિસ સિવાય બીજું કોઈ બીમારી નથી એટ ધીસ એજ. પણ હું વધારે મને મીઠી ચીજ હોય ને એ વધારે ભાવે છે. મિષ્ટાનની અંદર આપણને બુંદીના લાડુ, જલેબી, મોહનથાળ આવી વસ્તુ મને બહુ ભાવે. મૂકીને જે પરોઠા બનાવે એ મને બહુ ભાવતા.
અને પરોઠા ભાવતા તો બરાબર છે, પણ પરોઠા હું ભૂસી અને એમાં ચાય નાખીને પછી ખાતો. હરમેશ દરરોજ ભૂસું. મારી બા મને ભૂસી દે, અને એ પરોઠાની અંદર ચાય મીઠી હોય એ નાખી અને હું ખાતો. હું કરમસી કંપની ઘણી સિનિયર કંપની ભણી અને કરમસીમાં લગભગ મારી ઉંમર હશે 18 વર્ષની. ત્યારે કરમસી કંપનીમાં આપણે રાશનની દુકાન હતી અને હું સેલ્સનું કામ કરતો. હું અત્યારે જૈન સંસ્કૃતનો પાસ ચેરમેન, ટ્રસ્ટી અને જૈન સંસ્કૃતમાં મને 15 વર્ષ થયા ત્યાં છું એની અંદર એઝ એ મેમ્બર સોશિયલ. અને કચ્છી ગુજરાતી હિન્દુ યુનિયન જે સંસ્થા છે આપણી, એનામાં લગભગ મને 50 વર્ષ થયા હું મેમ્બર છું, કમિટીમાં છું 50 વર્ષ. લાઈફની અંદર બસ મારી એક જ મારો ધ્યેય છે કે બાપા પાસે હરમેશ પ્રાર્થના કરવી જોઈએ, હરમેશ સર્વત્ર આત્માઓનું સુખ કેમ પાવે અને સર્વ આત્માઓ સુખી રહે. એ મારી મારા મનની અંદર આ જ વસ્તુ હોય છે. 90 વર્ષની છે. 90 વર્ષ બહુ લાંબો સમય કહેવાય. મારા જીવનમાં બધાની જેમ ચડાવ ઉતાર હતો. મારા પરિવારમાં બધી છોકરીઓ છે ને એ લોકોના પરિવારમાં છોકરાઓ બધા છે. એ લોકોના છોકરાઓ બધાય નાના છે. મને મોટા નાની બોલાવે તો મને બહુ ગમે. એ લોકો મારી બહુ ધ્યાન રાખે. આજના પ્રસંગમાં મને બહુ આવવાનું મન થાય પણ હું આવી નથી શકતી. છેલ્લા 2 વર્ષ થયા મારી તબિયત સારી નથી રહેતી ને હું ખાટલામાં છું. જીવનમાં જે આવે એ બધું આપણે ખુશી ખુશી અપનાવી લેવાનું. તમારા બધાનો આભાર ને જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. મારું નામ છે કમલાબેન. જિનેન્દ્ર. મારું નામ કંચન રમણીકલાલ ખેતસી. મારી ઉંમર 93. વકીલ અમૃતલાલ વીરપાર, માતુશ્રી મણીબેન. આપણી કોમ્યુનિટીમાં, ઓસવાળ કોમ્યુનિટીમાં અમૃતલાલ વકીલ પહેલાં ફર્સ્ટ થયા. મારે પણ વકીલ થવું હતું પણ લડાઈને હિસાબે હું ન બની શકી. મારા 5 ભાઈઓ અને 2 બહેનો ડિગ્રી બધી મેળવી. મારા લગ્ન 1950માં રમણીકલાલ ખેતસી સાથે થયેલ. અમે લગ્ન પછી મોમ્બાસા આવ્યા. નાયરોબીમાં બિઝનેસ વધાર્યો એટલે અમને નાયરોબી મોકલ્યા. નાયરોબીમાં મારા 3 બાળકોનો જન્મ થયો, બિમલ, દુર્ગેશ ને હર્ષા. રમણીકલાલે રિટેલ ઇન્સ્યોરન્સનું બિઝનેસ શરૂ કર્યું. મને પણ ધર્મનું બહુ હતું એટલે હું ડ્રાઇવિંગ શીખી અને દરરોજ દેરાસર જતી હતી. હજુ પણ હું સવારે જાઉં છું. આરકેડીને બ્રિજ રમવાનો બહુ શોખ હતો. ચેમ્પિયન હતા. અમે ઘણા દેશો ફર્યા છીએ, રમવા જતા હતા. હું પણ સાથે જતી હતી. અમે 4 પેઢી હજી સાથે છીએ. પહેલાં મારા બિમલના જન્મ પછી પણ અમે 4 પેઢી સાથે હતા. અત્યારે પણ અમે સાથે છીએ. અમે દર વર્ષે ઇન્ડિયા જતા હતા. ત્યાં જાત્રા કરતા, દાન કરતા અને છોકરાઓને ભણાવવાનું પણ કરતા હતા. હજુ પણ આ ચાલુ જ છે, દાન અને છોકરાઓને ભણાવવાનું. મને મારા પરપોતરા સાથે રમવાની બહુ મજા આવે છે.
અને ફોન ઉપર સગા સંબંધીઓ સાથે પણ વાતચીત કરવાની બહુ મજા આવે છે. જય જિનેન્દ્ર. આભાર. મારું નામ કેતસીભાઈ કેતસી પદમસિંહ વઢારિયા છે ને અહીંયા આ દેશમાં હું 1944માં ફેબ્રુઆરી 3 બેડી બંદરથી ચડ્યો અને મોમ્બાસા 3 માર્ચના ઉતર્યો મોમ્બાસા. અને આ દેશમાં આવીને મારા કુટુંબી ભાઈઓ હતા. ઉમરાંગા ફોલ્ટર એને ઘરે ગયો એને ત્યાં હું 1 મહિનો રોકાણો અને મને બહુ સારી રીતે લોકોએ મારી સેવા કરી. અને ત્યાર પછી તો 1947માં હું મારા ધંધામાં જોડાઈ ગયો. મારા ધંધામાં અમારા ધંધાનું નામ વઢારિયા સ્ટોર હતું પહેલાં, અને પછી ટામું બિસ્કિટ ફેક્ટરી કીકુડીઓ હતી કીકુડીઓ. અને આજે મારા છોકરાઓ કોરલ પ્રોપર્ટી ચલાવે છે. પ્રોપર્ટીનો ધંધો, અને એમાં બહુ સારું છે પ્રોપર્ટી. મારું નામ મણિબેન છે. મારો જન્મ બરાબર 1929 ઓક્ટોબર 1 થયેલો છે. ત્યાં હું 5 વર્ષ રહી. પછી મારા બારને બાપુજી બધાને ટીકા આવ્યા. ટીકા હું 5 ચોપડી ભણી ને પછી લડાઈનો વખત હતો એટલે મારા બારને બાપુજીને અમે બધા ઇન્ડિયા ગયા. ત્યાં અમારું ગામ પડારા છે, ત્યાં અમે રહ્યા. પછી ત્યાં પડારા 15 વર્ષ રહી. પછી મોમ્બાસા આવી મારા ભાઈને ત્યાં 1 વર્ષ રહીને મારી સગાઈ થઈ ટીકા મુકામે જયંતિલાલ ધર્મસિંહ સાથે. અને પછી મારા લગ્ન થયા. લગ્ન પછી નાઇરોબી અમે ઘર વસાવ્યું. અને મારા નણંદો કે દિયરો બધા અહીંયા ભણતા હતા, બધા મારી સાથે હતા. અને પછી મારા સાસુ સસરા હતા, એ પણ મારી સાથે ઘણા વર્ષ રહ્યા. અને મારા 2 દીકરા છે, ઉમેશ અને ઉદય ટ્વિન્સ. ઉમેશ વાઈફનું નામ છે બિંદુ ને ઉદયના વાઈફનું નામ છે શીરા. 2 જણા, બેની ઘરે એક દીકરા, બેની ઘરે ઉમેશની ઘરે દીકરી છે ચાંદની, અને ઉદયની ઘરે દીકરો છે શ્યામ. જય જિનેન્દ્ર ચાંબો. હું મણિબેન પ્રભુલાલ માલવી. મારો જન્મ લાખા બાવરમાં પાનીબેન અને જેઠાલાલ કચરાને ત્યાં થયો હતો. જ્યારે હું 2 મહિનાની હતી ત્યારે અમે વાણમાં કેન્યા આવ્યા હતા. મારું નાનપણ મૈસોની અને થીકામાં હતું. હું સૌથી મોટી હતી. મારા લગ્ન 16 વર્ષની ઉંમરે રાણીબેન અને નરસિંહ દેપારના પુત્ર પ્રભુલાલ સાથે થયા. 19 વર્ષની ઉંમરે મારું પહેલું બાળક દિનેશ, પછી દીપુ, સંદીપ અને સ્નેસા. હું મારી વહુ તનુજા અને સંદીપ સાથે બહુ જ ખુશ છું. અમારા ઘરમાં રખવાડા અને અમારી 2 બિલાડીઓ મને બહાલ કરે છે. હું બહુ ખુશ છું. બીજું શું જોઈએ? મારું નામ મોહનલાલ દેવસિંહ, દેશમાં ગામ ખારાબે રાજા, આમ સાખે ચંદરિયા. હું નાની ઉંમરમાં મારા મામા વિપરામજી તથા કાકા ખીમટી મેઘજીએ મને તેડાવ્યો અહીંયા. પછી 2 વર્ષ હું મરંગામાં ભણ્યો.
ત્યાર પછી 4 વર્ષ જાંબુરી હાઈસ્કૂલમાં ભણ્યો. ત્યારે હું મારા મામા રામજીને ઘરે ત્યાં શાન સિનેમા નીચે રહેવાનું હતું ને ત્યારે તો ગાડી તો હતી નહીં. ત્યાંથી નગારાથી ચાલીને સ્કૂલમાં જવાનું 2 ટાઈમ, બપોરના અને સવારના. ત્યાર પછી ત્યારે સ્કૂલ ફીસ ખાલી 40 શિલિંગ હતી ટર્મની. હવે ફોર્મ પૂરું કર્યા પછી મારા કાકાને દુકાનમાં જરૂર હતી એટલે હું દુકાનમાં જ મરાંગામાં જ બેસી ગયો. પછી 1973-74 અમે ફેમિલી મેમ્બર બધા છે ને જુદા થયા. પછી મારે ભાગે દુકાને આવી ને ત્યારે હું દુકાન ચલાવવાનું ને મારી વાઈફ અમારી સગાઈ એકબીજાને જોયા વગર થઈ હતી. તો આ દેશમાં 1960માં અમારા લગ્ન થયા. ત્યાર પછી અમે જુદા થયા 1973માં. તો ત્યારે છે ને ગામડામાં તો બધાને આગળ દુકાન હોય ને પાછળ રહેવાનું હોય. એવી રીતના 1 કે 2 મકાન મૂકીને વેલજી લખમસિંહ આરલેસાના ભાઈનું રહેવાનું. ત્યાં અમૃતબેન છે ને ઘણી વખત અમારે ઘરે આવતા ને ક્યારેક નાળિયેર વેચતા. ત્યારે નાળિયેરની કિંમત 1 શિલિંગ હતી. તો પછી એક દિવસ નાળિયેર આપવા આવ્યા ને તો મેં મારાથી એમને પૂછાયું કેમ તમે ઘડીએ નાળિયેર વેચો છો? તો એમણે મને શું કીધું કે મનમાં ધાર્યું હોય ને તે પાર ઉતરી જાય ને એના માટે વેચતા હતા. તો મને ત્યારે જ એમ થઈ ગયું કે આ તો કરવા જેવું છે. તો જ્યારે અમે દુકાનમાંથી જુદા થયા ને ત્યારે મને વિચાર આવ્યો કે આ શું કરવું. આ અમૃતભાઈને કીધું તું એ પ્રમાણે મનમાં ધાર્યું ને પાર ઉતરી જાય. તો મારા મનમાં વિચાર આવ્યો કે ઈશ્વરના રાજ દરબારમાં ઇન ધ કિંગડમ ઓફ ગોડ ત્યારે મને ઇન્સ્યોરન્સ આમ આવી રીતના એટલે કે વર્બલી લેવાનું મન થયું. તો ત્યારે 1963માં છે ને નેશન પેપર વાંચવાનું ચાલુ કર્યું હતું. તો તેમાં એક એડવર્ટાઇઝ આવી SOS ચિલ્ડ્રન્સ વિલેજને ફંડ રેઝિંગ કરવું હતું. તો ત્યારે મને વિચાર આવ્યો કે આપણે આ ઇન્સ્યોરન્સ ભગવાનના રાજ દરબારમાં ઉતારી લઈએ ને આની 101 શિલિંગની ચેક મેં મોકલી આપ્યો. બસ ત્યારથી શરૂ થયું ને અત્યાર સુધી 50 વર્ષ સુધી આ ઇન્સ્યોરન્સ મારું ચાલુ જ હતું. ને હમણાં છેલ્લે આ વર્ષમાં ગયા વર્ષે પૂરું થયું ને આ વર્ષમાં મેં એનું છે ને પોસ્ટમોર્ટમ કર્યું. તો મને એમ લાગ્યું કે 50 વર્ષ સારા ગયા છે. ખાલી એક જ મારી વાઈફને છે ને કેન્સરની બીમારી આવી એમાં રજા લઈ લીધી. બસ એ જ એક અફસોસ રહ્યો. બાકી 50 વર્ષ સુધી મને આ ઇન્સ્યોરન્સના હિસાબે એ ઇન્સ્યોરન્સ ખાલી 2 શબ્દને જો ધ્યાન રાખજે એટલે બરાબર ધ્યાન રાખી છે. એ મને વિશ્વાસ પૂરો થઈ ગયો છે. બસ પૈસા જય જિનેન્દ્ર. મારું નામ મુક્તાબેન ધરમસિંહ સામત. ઉંમર વર્ષ 97. માવતર ચેલા ને સાસુ વસઈ. લગ્ન 1944 થયા હતા. કેન્યા 44માં આવ્યા. કેન્યા કરાતીના રહ્યા, મેરી રહ્યા ને નાયરોબી છેલ્લે નાયરોબી સેટલ થયા. મને 9 છોકરીઓ થઈ ગઈ. 9 હતા. એમાંથી 3 કાર એક્સિડન્ટમાં ઓફ થઈ ગયા 78માં. અને 12 પોતરા અને 9 પરપોતરા. મને દેરાસરે જવું ગમે. આંબેલે પણ કરી હતી કંઈક
આંબેલ કરતી હતી અને બુક વાંચવી પણ મને ગમે. એની આ બધા આપણે આવ્યા તો થોડાક સુધર્યા ને જય ઓસવાડ. મારું નામ નેમચંદ કચરા ભગવાનસિંહ શાહ છે. મારી વાઈફનું નામ છે કંચન. એના 2 દીકરા અનીશ, રવિન અને 1 દીકરી તુષા. ત્યારબાદ 16 વર્ષે હું ધંધામાં લાગ્યો. ફાધર ગુજરી ગયા. મૈસૂરી ગયો. કાકારે જોઈન્ટ થયો. ત્યાંથી અમે નીકળ્યા ગયા મેરુથી અમે આવ્યા નાયરોબી 85માં અને ટ્રાયકોના નામનો બિઝનેસ ચાલુ હતો. એમાં બધા છોકરા મારા, પરિવાર બધું મારો એમાં કામે લાગી ગયા ને આજ સુધી મારી ઉંમર 90 થઈ છે અને પરિવાર બધો મારી સાથે જ છે આજ સુધી. ને કામ બધાએ ચાલુ કર્યું છે ને બધાએ એકબીજાનો સાથ અને એકદમ પીસફુલ ચાલુ રાખ્યું છે. થેન્ક યુ. જય જિનેન્દ્ર. મારું નામ પ્રભાવતી છે પણ મને બધા પુષ્પા કહીને બોલાવે છે. મારા માવતરનું ગામ દબાસન છે. 1953માં હું નાયરોબી આવી હતી. સપ્ટેમ્બરમાં આવ્યા હતા. 1953માં મારા 18 વર્ષે લગ્ન થયા હતા. મારા પરિવારમાં 4 દીકરીઓ ને 2 દીકરા છે. 13 પોઈત્રા ને ડોઈત્રા છે. 12 પર પોઈત્રા છે. વિસાવસર જ્ઞાતિનો બહુ આભાર. અમને માન આપ્યું. બા તમારું નામ શું છે? રમીલાબેન જયંતીલાલ. તમારી ઉંમર શું છે? 94 વર્ષની. તમારું બાપુજી અને બાનું નામ શું છે? મારી બાનું નામ ભાલીબેન, મારા બાપુજીનું નામ બ્રજલાલ લાલજી. શું ગામ? ગામ આમ દાતાના પણ મારા બાપુજી બેટ રહેતા હતા. બાપુજીનો ધંધો? ધંધો દુકાન હતી બેડમાં ને બીજું મગફળીનો ધંધો હતો. બીજું કરાતી હતી કપાસિયા ને ખજૂર આવતી હતી. બાપુજીનું નામ શું છે? જયંતીલાલ. મોટા બાપાનું નામ? જયંતીલાલ બાપાનું નામ પેત્રાજ કારા. બાનું નામ જીવીબેન. ઓકે. કયા ગામના? કાકાભાઈ સિંહના. ઓકે. અને ધંધો શું હતું? બાપાને થોડું ખેતી હતી, થોડું વેપાર કરતા હતા બાપા. ઓકે. કેટલા છોકરા છે? મારે 2 દીકરા છે, 3 દીકરી છે. બાપુજી ક્યારે આવ્યા કેન્યામાં? જેપી આવ્યા હતા 1939માં ને હું આવી 1950માં. હેમરાજ લાદાએ તેડાવ્યા હતા જેપીને 1939માં. એ 1950માં હું આવી. મારો સથવારો હતો હેમરાજભાઈ. અમે બધા 8 જણા હતા. હેમરાજભાઈ, એના વાઈફ, એના 2 છોકરા ને હેમરાજભાઈની બા ને 2 બહેનો હતી. હું કસ્તુરબેન ને જવીબેન ને હું, એમ કરીને 8 જણા અમે હતા સ્ટીમરમાં. અમને 9 દિવસ લાગ્યા હતા સ્ટીમરમાં. પછી ખાવાનું ઉપર પકાવવા જવાનું હતું. તેની ડીસી નહોતી. ઉપર બધું સાધન લઈ આવ્યા હતા ઇન્ડિયાથી. તે બધું રસોઈ ત્યાં ઉપર કરતા હતા. ને તારા બાપુજીને તેડાવ્યા હતા એમણે લાદા માલદી મુંબાસાવાળા. પછી અમે ઉતર્યા હતા અહીંયા જ એમણે લાદાને ઘરે. મુંબાસાથી પાછી અમે નાયરોબી આવ્યા. અમારા જેઠ હતા મૂળચંદ ગોસર, એને ઘરે ઉતર્યા હતા. પછી ત્યાં અમે કેનાલ રોડમાં રહેવાનું લીધું. ત્યાં અમે ઘર લીધું ને ત્યાં રહ્યા. હવે અમે બાંબોકુ રોડમાં રહીએ છીએ. બા તમારો ટાઈમ પાસ કેવી રીતે કરો? જો હું ઘરનું થોડું કામ કરું, સુધારવાનું કરું, પછી બુક વાંચું. મને ચિત્રરેખા વાંચવાનો શોખ બહુ છે. અને રસોઈ હજી કરી લઉં છું. થોડું બધું કામ કરું છું. હજી તબિયત સારી છે હજી મારી. તમારી પાસે એની ટેબ્લેટ્સ છે? ગોળી? મારી દવા કોઈ નથી.
બા તમે હજી બહુ હેલ્ધી છો. શું સિક્રેટ છે? તો હું છે ને હજી બધું દેશી ખોરાક ખાઉં છું. રોટલી શાક બહુ બીજું મિષ્ટાન બહુ ના ખાઉં પણ હું મિષ્ટાન બનાવું છું બહુ ઘરમાં. મને બધું આમ લાડુ કરવાનો શોખ છે બહુ. મોહનથાળ અડદિયા બધું બનાવું છું ઘરે ને છોકરાને કરીને ખવડાવું છું. બહુ સરસ. હું છે ને ટીવી થોડી વાર જોઉં છું, વોક લઉં છું 6 વાગે ને આમ તબિયત મારી સારી છે. બા તમારું શું એડવાઇસ આપશો યંગર જનરેશનનું? છોકરાઓને હું એમ કહું છું કે તમારે વહેલું ઉઠવાનું ને સાદું ખોરાક ખાવાનું, તળેલું નહીં ખાવાનું ને એક્સરસાઇઝ કરવાની. મારું સાંભળ્યું ના તો બધાનો આભાર. પ્રેમચંદ પૂનમચંદ શાહ, born 15 July 1934 in Jamnagar, came to Kenya by boat in 1955 at the age of 23 years, worked with the Kantian Company Limited, which was established by my brother K.P. Shah. Married Susila Ben Pisa in 1957 at the age of 25 years. 2 sons and Okay, Radiatben Juthalal Dodia, age 94 years. બા તમે ઇન્ડિયા ક્યાં બોર્ન થયા ત્યાં ક્યાં ગામમાં? ચેલામાં. કેટલા વર્ષ રહ્યા ચેલા? ચેલા રહી 17 વર્ષે લગ્ન થયા. હા. પછી સાસરે આવ્યા બેરાજી. હા. ક્યાં બેરાજે? ચાપા બેરાજા. ચાપા બેરાજા. અને પછી ચાપા બેરાજાથી અહીંયા આવ્યા. અહીંયા ક્યાં ઉતર્યા તમે? મોમ્બાસા. ને કેમ આવ્યા? સ્ટીમરમાં. સ્ટીમર પહેલી સ્ટીમર હતી? હા, પહેલી હતી. હા, અમારી પહેલી હતી. હા. અને એ લગભગ 75 years પહેલા સ્ટીમરમાં આવ્યા ને મોમ્બાસા ઉતર્યા. મોમ્બાસા કેટલા વર્ષ રહ્યા? 70 ઉપર રહ્યા છે. હા, 70 ઉપર રહ્યા ને તમારા કેટલા દીકરા દીકરીઓ? 4 દીકરા ને 2 દીકરીઓ. હા. ને તમારા ભાઈ બેન કેટલા? ભાઈ 3 ને બેનો 3. બે બીજી બેનો. તમે 6 ટોટલ. હા. હા. પછી તમે નૈરોબી આવ્યા. એને 7 વર્ષ થયા. એને 7 વર્ષ થયા. મોમ્બાસા દરરોજ જતા હતા દેરાસરે? દરરોજ 50 વર્ષ દેરાસરે ગયા ને પૂજા કરવા. ને નૈરોબી એ જાઉં છું બધા ફંક્શનમાં. બધેમાં. ને સિનિયર સિટીઝન નું હોય એમાંય જાઉં છું. અને આપણે અહીંયા આગળ તમને ગમે છે? ગમે છે મને. હા. અને તમને બધાનો સાથ ને સરકાર છે? હા. ફાઇન. તો એવા ને એવા રહેજો ને 94 years આપણે સેલિબ્રેટ કરીએ. દાતા સતગુરુદેવ સતરીરામ બાપાની જય હો જય હો જય હો. જગતચરની જગદંબા સ્વરૂપ પૂજ્યમાં મણિમાની જય હો જય હો જય હો. સર્વેને મારા જય ભગવાન જય જિનેન્દ્ર. આ અવસર પર તમે વડીલોનું સ્વાગત સન્માન કર્યું તે હું સર્વની આભારી છું. આ આપણી વિસા ઓસવાળ જ્ઞાતિ બધી રીતે આગળ વધે એવી અમારી પ્રાર્થના. મારો જન્મ મોમ્બાસા થયો હતો. 7 કે 8 વર્ષની ઉંમરે અમે મૂસી ગયા. ત્યાં અમે મૂસીમાં ભણતર કર્યું. અમે 8 બહેનો અને 1 ભાઈ છીએ. ભાઈ રમણીકભાઈ છે, તે અહીં નાઇરોબીમાં ભજનની સર્વિસ આપતા હોય છે. બીજું 21મા વર્ષે મારા લગ્ન નૈરોબી નિવાસી શાહ પ્રેમચંદ પાસાના દીકરા રમણીકભાઈ સાથે 1955ની સાલમાં થયા. ત્યાર પછી લગભગ 2013માં રમણીકભાઈનું દેહાંત થયું. અમને એક દીકરો અને એક દીકરી છે. દીકરાનું નામ મેહુલ અને દીકરીનું નામ પ્રીતિ છે.
બીજું અમારા જીવનમાં અમને સદગુરુદેવ સતરીરામ બાપા મળ્યા તે બદલ મારું જીવન ભક્તિમય બન્યું ને ધન્ય બન્યું. આ સદગુરુદેવ સદાની માટે તેમના ચરણોમાં રાખે એવી મારી પ્રાર્થના. સર્વેને મારા જય ભગવાન, સર્વેને મારા જય ભગવાન. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. મારું નામ સંતોકબેન ખીમજી મારું. અમે દેશમાં સ્ટીમરમાં આવ્યા, બેન બનેવીએ તેડાવ્યા અને અમે ગામડામાં ગયા તો અહીંયા લાઇટ પાણી બત્તીઓ બારતા હતા ઘાસલેટનીઓ. અને અમે 68 વર્ષ ત્યાં આવ્યા ને અમે 19 વર્ષ ત્યાં ગામડામાં રહ્યા. અને અહીંયા અમે નાઇરોબી આવ્યા અને અમે ફેમિલી હારે હું રહું છું અને 4 પેઢી મેં જોઈ છે. અને તમારે આટલો આભાર તે અમને તમે મોકો મળ્યો આપ્યો તમે, અને થેન્ક યુ કહીએ છીએ તમને. મારું નામ શાંતા છે. મારો જન્મ પાંગાણીમાં થયો છે અને પાંગાણીમાંથી 7 વર્ષની હતી ને દેશમાં ગઈ. દેશમાં જામનગર ગઈ, કનસુમરે ગઈ, પછી ભણી ગણી અને મોટી થઈ 14 વર્ષની. પછી મારા લગ્ન લાકાબાવર થયા, રાયચંદ પેથરાય કરણિયા. પછી પાછી જામનગર આવી, જામનગરથી મુંબસા આવી, મુંબસાથી નાઇરોબી આવ્યા, નાઇરોબીથી નગારા અમે રહેતા હતા. દીકરાનો જન્મ થયો પછી 4 વર્ષનો લઈ અને મુંબસા ગયા પાછા. મુંબસા 60 વર્ષ રહ્યા અને મારા દીકરા અને દીકરીના લગ્ન કર્યા. દીકરીને સાસરે મોકલી, મોટી થઈ ગઈ અને 60 વર્ષની થઈ તો એને રજા લઈ લીધી અને બધું સારું હતું. અને અમે પછી 2 જણા દીકરા આગળ આવ્યા રહેવા નાઇરોબી. અને નાઇરોબી અમે ખુશીથી રહેતા હતા અને સારું હતું. અને દીકરાના બાપુજીએ રજા લીધી, 12 મહિના રહ્યા ને એને રજા લીધી અને બધું શાંતિથી છે. પછી દીકરો ને વહુ આગળ રહેતા હતા. પછી હવે 2 પોયત્રાનો પરિવાર અને 2 વહુરું અમે બધાય ભેરા રહીએ છીએ ને ખુશીથી રહીએ છીએ. અને મારી વહુએ મંજુએ 15 વર્ષીઓને રજા લઈ લીધી. જય સ્વામિનારાયણ.
નમો હરિયંતમ નમો સીતાણમ નમો હરિયમ નમો વિજયણમ નમો લોહિત સામ યશો પંચ નમો કાલ સર્વ પાપ નાશનો મંગલા સિંહ પદ્મા વૈ. Okay. I was born at my village, Changa, in around 1931. At the age of 1.5 years, my father left my village and came to Kenya. I was left with my mother up to the end of 1940, when my father came back. That when he came to 1940, at that time the World War has ended. World War II has ended. They started moving from, first steamer was moving from Mombasa to Bombay, but it was torpedoed by the Japanese fighters, and the steamer broke apart. So many people died there. It was his second trip. Instead of coming to Bombay, he embarked at Calcutta. He told my mother, I want to take him to Nairobi. My mother said, "Would I take him? I don't mind you if you want to take him to Nairobi." Then all the three of us started moving. On 31st of December 1945, we embarked a ship, a sail ship, dhow. The wind and the climate was so nice, the dhow was moving fast. After 18 days, we reached Mombasa port at night. It was Friday. We were asked to embark from the dhow. It was Saturday, and the persons who were supposed to interrogate us and take our physical examination, it was Saturday. They were all white colonials, doctors, colonial doctors. They said, "We are not working on Saturdays and Sundays." They requested, "These people are hungry, they are very weak, and before do something that you can be examined, and then you can be released and go to the port." They gave them the bribe. So they started examining. First of all, examination, physical examination, everything was all right. Then we embarked from the dhow. We immediately went to one of our relatives in Mombasa, took lunch there, and then boarded a train. At about 3 o'clock, we boarded the train. We reached here, Nairobi, at 8 o'clock. Before my marriage, a proposal had come that we have a girl of our own relative. We want to get you married to that girl. I said, "Baba, you are asking for marriage, but my income is only 300 quids, and am I going to marry my father, my mother, or feed my mother, my grandmother, grandfather, or who? I don't want. If you go, I want a relation of 3 years, 3 years time to get married. Before, I must have my own income so that I can maintain my household." We had a secret meeting at one of our relatives' house without their knowledge that we had a secret meeting. This was the matter. Got married in 1955. Then I started my own job. My father said, "How long are you going to work? Let us start our own business." We started grinding chilies, hot chilies, dry chilies, red chilies with my uncle. And we started to grinding machine. I fitted myself all the machines. Then I started moving from that place to another place, which is still at present. And all the machines are
Still they are working. Today even they are working, but I am not working. I have stopped working the machines up to 2016. This is the story. બોલો હા મારો જન્મ તો ધુનિયામાં જ હતો કઈ સાલમાં 1934 1934 હા અહીંયા ક્યારે આવ્યા અહીંયા 20 વર્ષની હતી પછી આવી લગ્ન કરીને ઓકે લગ્ન 54માં થયા 1954માં લગ્ન થયા પછી અહીંયા આવ્યા તમે એક વર્ષ તો મામાજીને ઘરે હતી હા પછી ઘર વસાયું પછી બસ બધા ભેગા હતા વેલજીભાઈ આવ્યા પછી અમે રસોડું વસાવ્યું પછી અત્યારથી એમ ભેગા હતા 50 વર્ષ ગયા ભેગા પછી 15 વર્ષ થયા 10-12 વર્ષ થયા છૂટા થયા એને ઓકે 12-13 વર્ષ થઈ ગયા પછી એ છે બરોબર છે ને બધું હા Good morning all. My mom Vijayaben was born in Nairobi in 1934. Her parents Vradmanbai and Jashmaben hailed from Dabasang, Gujarat. Vijayaben got married in 1949 to Ketsi Padamshi and this year will be celebrating their 75th diamond wedding anniversary. She bides her time by reading religious books and loves her chocolates thoroughly. She has 4 children and has seen 4 generations. Thank you Vishwashwal community for the honors. Much appreciated. બોલો બા તમારું નામ વિદ્યાબેન હું સ્ટીમરમાં આવી છું આ દેશમાં અને 8 દિવસે પહોંચ્યા અમે પછી મુંબાસા ઉતર્યા હતા તો અહીંયા આગળ ખાડાની ટોયલેટો થયો તો હું પછી રોતી હતી બહુ એટલે મારા બાપે મને આ દેશમાં કેમ મોકલી મારા બાપુજી મને આ દેશમાં કેમ મોકલી હશે મને ગમતું નહોતું જરાય રોયા રાખું પછી અહીંયા આવ્યા ને 4 મહિના ઇસ્લે રહ્યા હતા અમે અહીંયા ડેગે હતો એરપોર્ટ ઇસ્લેમાં હતો રાતને ડેગે ઉતરે ને ચડે બીકનું નામ નહોતું અહીંયા ખુલ્લા દરવાજા રાતને દી બધાય આપણે ઘરના દરવાજા ખુલ્લા રાખીને ખડકીના દરવાજાને બંધ નહોતા કરતા ધોળિયાના વખતમાં બધું સસ્તું સાવ અને સ્વાયલી તો બોલતા આવડે નહીં ઇંગ્લિશ બોલતા આવડે નહીં પછી ભોગાવાળાને બંધાવ્યો હતો ઓલા નેમુભાઈ મણીબેન ભોગાવાળા એ 2 માણસ વયા ગયા તો એમીને એ લોકો હતા પછી એના એ છે ને એ લોકોને બોય રૂમ મળ્યો અને અમને મોટો રૂમ મળ્યો તો એ કે અમને તો બોય રૂમ મળ્યો પાછળ ધરમસિંહ વાકોચાના મકાનમાં રહેતા હતા એ દેસાઈ રોડ ઉપર પછી બોય રૂમમાં રહેતા હતા ને તો એને તો બધા ભાઈઓને અને બહેનોને બોલાવીને લગ્ન કર્યા બધાના અને એ આગળ નીકળી ગયા અમે પાછળ રહી ગયા એવું છે ને ભાડું સાવ સસ્તું 105 શિલિંગ ખાલી એક ભાડાનું ને ઓલા સંતોકબેન અંધરાધર ઓલા કસ્તુર અને ઓલા લાખા જીવરાજ મણીબેન વજાભાઈ હરિપરના અને જવીબેન મૈસોનીવાળા રામજીભાઈ બધા અમે એક મકાનમાં રહેતા હતા પણ પ્રેમ ભાવના કેટલી કોઈને કાંઈ માટે ભેગા નાવડી એ લોકો મકાન બાંધ્યો હતો પહેલો મકાન આ દેશમાં આવ્યો હા ઓકે તમે જવુભાઈ આ દેશમાં ક્યારે આવ્યા 1951માં હા ઇન્ડિયાથી મુંબાસા આવ્યો દબાસંગથી ઓકે 51 હા નવેમ્બર ઓકે હા ઓકે મુંબાસા આવ્યા મુંબાસા 2 દિવસ રહીને નાઇરોબી આવ્યા ઓકે નાઇરોબી અમૃતલાલ એન્ડ કંપની કાકા ગોસર નેપા ઓકે દુકાનમાં કામે લાગ્યો હે ઓકે હા અને પછી રહેવાનું ક્યાં હતું રહેવાનું કે બાજુ હતું રહેવાનું હા રહેવાનું સેકન્ડ બાટુ રોડ ઓકે હા ત્યાં રહ્યા હા 53માં લગ્ન કર્યા ઓકે ડિસેમ્બરમાં હા હા હા
ઓકે પછી રહેવા આવ્યા અહીંયા સેકન્ડ એવન્યુમાં પાછા હા ઓકે 70માં અને 2002માં રિટાયર્ડ થઈ ગયા. ઓકે ઓકે હા બીજું શું હા હવે બોલું. ઓકે થેન્ક યુ વેરી મચ જવુભાઈ હા થેન્ક યુ વેરી મચ થેન્ક યુ ફોર યોર ટાઈમ